મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે। દાદર, સાયણ, હિંદમાતા, કાંદિવલી સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વહેલી સવારથી જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। હાઈ ટાઈડની ચેતવણી પણ અપાઈ છે તો આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે। મુંબઈ કોંકણમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। ठेर ठेर पानी भराई गया है। रेलवे ट्रेक पर पण जल भरावनी स्थिति पैदा थई गई है। तो इस बारे में जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। जी वसीम, बताएं क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मुंबई को, और कौन कौन से इलाके जहां पर जल भराव की स्थिति है? देखिए, मानसून ने बाकायदा महाराष्ट्र और मुंबई में अपनी दस्तक दे दी है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बाकायदा कई दिक्कतें मुंबई के सामने एक बार फिर खड़ी हो चुकी है। जो निचले इलाके हैं, खास करके मुंबई के, वहां पे लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। हिंदमाता का इलाका हो, साइन इलाका है, या फिर ईस्टर्न सबब का इलाका हो, मुंबई रेलवे के पास जो तेज बारिश है, मुलुंड है, इन सब इलाकों में तेज बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने 48 घंटे की चेतावनी दी है, इस दौरान बाकायदा कोंकण का जो इलाका है उसमें काफी तेज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में दिक्कतें काफी हैं, क्योंकि एक वजह ये भी है कि 11:43 पे बाकायदा ऊंची लहरें उठने की संभावना है, यानी कि हाई टाइड की संभावना है। अगर इसी तरह से बारिश चलती रहे और हाई टाइड हुआ तो कई दिक्कतें और आ सकती हैं, क्योंकि अब भी चाहे साइन का इलाका हो, या फिर गांधी मार्केट का इलाका हो, या मुलुंड का इलाका, या हिंदमाता, या दादर, इन सभी इलाकों में हमने देखा है कि तेज बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। इसका असर साफ तौर पे लोगों के रोजगार पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि अभी भी मुंबई जो लेवल 3 जो कोरोना का लेवल बनाया गया है उसमें लेवल 3 पे है, यानी कि जो दुकानें हैं शाम 4 बजे तक ही चल पाती हैं। और ऐसे में बारिश की वजह से जो दुकानें हैं वो खुल नहीं पाती। अगर दुकान खुलते भी हैं तो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और खास करके जो दादर का इलाका है, जो मार्केट इलाका माना जाता है, गांधी मार्केट जो मानी जाती है, वहाँ पे बारिश की वजह से जब जल जमाव हो जाता है तो दुकानों में भी पानी चला जाता है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। तो दिक्कतें काफ़ी हैं, लेकिन जो बारिश है इसे लेकर आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि कई तरह के कोविड सेंटर्स नए नए बनाए गए हैं, और इस दौरान जो बारिश की वजह से कई और भी बीमारियाँ होती हैं। तो काफ़ी कुछ है, लेकिन मौसम सुहाना ज़रूर हो गया। लेकिन अगले 4 दिन, खास करके जो 24 घंटे हैं वो काफ़ी अहम होंगे कोंकण रीजन के लिए। पूना, रत्नागिरी, नासिक, इन सब इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की भी बात करें तो वहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पश्चिम महाराष्ट्र में भी कुछ तरह की बारिश की संभावना जताई है। लेकिन मौसम विभाग ने ज़रूर मान लिया है कि अब मुंबई साउथ जो इलाका है उन इलाकों में पूरी तरीके से मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। जी जी मानसून ने दस्तक दे दी है, या प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई इलाके हैं जहां पर अभी भी यानी जो बारिश की अगर बात करें तो विधिवत तौर पर अगर ये आया है कि नहीं, मानसून आया है कि नहीं, इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग IMD ने इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई साउथ की तरफ जो भी बारिश हो रही है ये मौसम ने दस्तक दे दी है, यानी कि ये जो 48 घंटे दिए गए हैं ये बारिश ने ही दस्तक दी है। ये महज सिर्फ और सिर्फ प्री मानसून नहीं है। इससे पहले भी मुंबई में कई बार हमने देखा है प्री मानसून के तौर पर बारिशें हुई हैं, लेकिन देर रात मुंबई में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है इसका असर अब भी लोगों के जनजीवन में पड़ने लगा है। ये दिक्कतें साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, और जो लोग हैं वो परेशान होते नजर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है, दुकानें अब तक नहीं खुल पाई हैं। तो मौसम विभाग ने इसे लेकर बाकायदा चेतावनी ज़रूर दी है, और साथ ही ये बताया है कि जो मौसम है वो अपना करवट बदल सकती है। और इसी तरीके से लगातार बारिश हो रही है। अब तक मुंबई की बात करें तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न सबब में बारिश हुई है 66.99 मिलीमीटर। तो वहीं सेंट्रल और वेस्टर्न की बात करें तो 48 के करीब मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है। ये अपने आप में काफ़ी तेज बारिश है। अभी नए आंकड़े आने बाकी हैं BMC की तरफ से, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जल जमाव की स्थिति अब से साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। लोगों की आवाजाही पर इसका साफ तौर पे असर नज़र आने लगा है। तेज़ हवा की वजह से लोगों को जब सफ़र कर रहे हैं तो ड्राइव करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये प्री मानसून का असर नहीं है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मुंबई में तेज बारिश ने अपनी शुरुआत कर दी है और ये मौसम का आगमन हो चुका है। जी, तो मानसून ने दस्तक दे दी है। और
और इसके अलावा जो हम विजुअल में भी देख पा रहे हैं वसीम कि जो रेलवे ट्रैक्स है वहां पर भी जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, तो सीधी सी बात है कि ट्रेन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा होगा थोड़ा। जी जरूर इसका असर ट्रेन पे देखने को मिल रहा है, और खास करके अब अगर मुंबई की बात करें तो जो लोकल ट्रेन है वो आम लोगों के लिए नहीं खोली गई है। ये एसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं उनके लिए, अगर वो अपने जगहों पे नहीं पहुंचेंगे तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ सकती हैं, खास करके कोविड जैसे पीरियड में जब काफ़ी दिक्कतें महाराष्ट्र के सामने खड़ी हैं। जल जमाव की वजह से साइन का जो इलाका है, खास कर जो पटरी है वहाँ पर इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर है तो सेंट्रल रेलवे होती है, क्योंकि कई जो उनके स्टेशन हैं वो खास करके निचले जगहों पे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। लेकिन आम मुंबई की बात करें तो वो अब भी ट्रेन के बदले सड़कों पर सफ़र कर रहा है, बस से सफ़र कर रहा है, और जिसकी वजह से अब सड़कों पे भी भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। लंबी लंबी कतारें साफ तौर पे मुंबई में दिखने को मिल रही थी बस स्टैंड्स पे, और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। तो अब जल जमाव की वजह से जो स्थिति है और भी विकट होने वाली है, क्योंकि बस में भी उतने ही लोगों को अनुमति है जितनी सीटें हैं। तो ऐसे में दिक्कतें लोगों के सामने अपने कार्यालय पहुंचने में होगी, और ट्रेनों की जो तरह से पानी भरा है, एसेंशियल सर्विस के जो लोग हैं उनको अपने कार्यालय पहुंचने के लिए दिक्कतें होगी। तो बारिश ने दिक्कतें जरूर पैदा की है। जी वसीम, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुंबईમાં ધોધમાર વરસાદ, અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, રેલવે ટ્રેક પર પણ પાણી ભરાયા છે અને વિધિવત રીતે ચોમાસાનું આગમન મુંબઈમાં થઈ ગયું છે, અને જેની જ આ અસર જોવા મળી રહી છે। આગામી 4 દિવસ પણ હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। નવસારીના વાતાવરણમાં પણ પલટો, સવારથી જ આકાશમાં ઘેરાયા કાળા ડિબાંગ વાદળો। નવસારીના ઘણા વિસ્તારોમાં ઝરમર, ઘણા વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો। તો નોકરીએ જતા લોકોએ વરસાદથી બચવા ઝાડ નીચે સહારો લીધો। વરસાદી માહોલથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। વલસાડ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। વાપી, કપરાડા સહિત જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ છે। તો ગઈકાલ બાદ આજે પણ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે। કેરીના પાકને નુકસાનથી ખેડૂતોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ છવાયેલો છે। તો ડાંગના ગિરિમથક સાપુતારામાં વાદળિયું વાતાવરણ છે। ટેબલ પોઈન્ટ ઉપર વાદળનો કબજો જોવા મળી રહ્યો છે। ઝીરો વિઝિબિલિટીથી વાહન ચાલકો પણ પરેશાન થયા। 6 દિવસ વરસાદ બાદ વાદળિયું વાતાવરણ છે। જો કે સુંદર દ્રશ્યો પણ અહીં દેખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ વિઝિબિલિટીમાં થોડી મુશ્કેલી છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને થોડી અગવડતા અનુભવાઈ રહી છે। તો 11 થી 13 જૂને ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનનું અનુમાન છે। ગુજરાતમાં આગામી 4 દિવસ વરસાદની આગાહી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં અલગ અલગ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે। 11 અને 12મી જૂને ભારે વરસાદની આગાહી છે। સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, ભરૂચમાં વરસાદની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો વરસાદનો વર્તારો 27 વર્ષથી જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અને વર્ષા વિજ્ઞાન મંડળે કર્યો છે વર્તારો। ચોમાસામાં 40 થી 50 ઇંચ વરસાદની આગાહી છે। વાવાઝોડાની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। તેલીબિયાના પાક પર અસર થશે। વાદળના કસ, હવામાનશાસ્ત્ર, પક્ષીઓની ચેષ્ટા, હોળીની ઝાડ, ભડલી વાક્યો પરથી અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે। જૂનના છેલ્લા સપ્તાહમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। નવેમ્બર માસમાં વાવાઝોડાની આગાહી છે। તો આ વર્ષ થોડું નબળું રહેવાનું પણ અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે। કૃતિકા નક્ષત્ર, રોહિણી નક્ષત્ર વરસાદ એટલે વર્ષ સારું જાય, પણ 95% વરસાદ થાય, 40-45 વરસાદ થશે। 3 તબક્કા વાવણી થશે। પહેલી વાવણી 15 થી 16, બીજી વાવણી 22 થી 26 તારીખ, ત્રીજી વાવણી 3 થી 7 વાવણી છે। 40 આગાહીકારોએ કીધું, એમાંથી નિષ્કર્ષ એવો આવ્યો કે ખાસ કરીને આ વર્ષ છે એ મધ્યમ રહેશે, અને આ 10 થી 12 આની વર્ષ રહેશે, અને જુલાઈના છેલ્લા વીકમાં અતિવૃષ્ટિ થશે। ઉપરાંત જે વાવણીની વાત કરીએ તો વાવણી પણ જૂનના છેલ્લા સપ્તાહમાં થશે।
ખોડિયાર આશ્રમના મહંતનું મોત થયું છે રાજકોટમાં તો ગૌ સેવા ધર્મ કાર્યથી જાણીતા મહંત જયરામ દાસજીનું મોત થયું છે મોતને લઈને અનેક સવાલો છે સુસાઇડ નોટ પણ મળી આવી છે સુસાઇડ નોટના આધારે 3 સામે નોંધાયો છે ગુનો તો વિડીયોના આધારે પૈસા પડાવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે મોત સામે અનેક સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે તો વિડીયોના આધારે પૈસા પડાવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે ખોડિયાર આશ્રમના મહંતનું મોત થયું છે તેની સામે અનેક સવાલ ઊભા થયા છે મોતને લઈને તો અંગે જ સીધી વાતચીત કરીશું અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા હરીન પાસેથી છે હરીન જણાવો કે મહંતના મોત પર અનેક સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે શું છે આ આખો મામલો ચોક્કસ સંધ્યા જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો ખોડિયાર આશ્રમના મહંતનું મોત થયું હતું અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો પહેલા તેમને હાર્ટ એટેકથી મોત થયું હોવાના જે સમાચાર છે તે વહેતા થયા હતા પરંતુ ત્યારબાદ સુસાઇડ નોટ મળી હતી જોકે સમગ્ર મામલે હવે પોલીસ પાસે મામલો પહોંચ્યો છે પોલીસ તપાસ હાથ ધરવામાં આવે છે અનુયાયીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે કેમ કે પહેલા જે રીતના વાત હતી કે હાર્ટ એટેકથી મોત થયું છે ને જો હાર્ટ એટેકથી મોત થયું હોય તો સુસાઇડ નોટ શા માટે મળી આવે છે પોલીસે અત્યારે તો 3 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે તેમાં તેમના એક જમાઈ પણ નો સમાવેશ પણ થાય છે કોઈ મહિલાને ત્યાં મોકલી હતી અને મહિલા દ્વારા વિડીયો બનાવવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેની પાસેથી પૈસા પડાવતો હોવાનો મામલો છે અત્યારે પ્રાથમિક તપાસમાં જે સામે આવ્યું છે પરંતુ 3 લોકો સામે ગુનો નોંધાઈ ચૂક્યો છે કુવાડવા પોલીસ છે આ 3 આરોપીની હવે પૂછપરછ કરશે તેમને જેમના ઉપર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે મંદિરના જે ટ્રસ્ટી છે તેમના દ્વારા જ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે ઘણી અસમંજસતા હતી કે મહંતનું મોત કઈ રીતે થયું અને ઘણા બધા અનુયાયીઓ પણ હતા અને હવે મોતને લઈને જે રહસ્ય ઘૂંટાયું હતું તેના ઉપરથી કદાચ પડદો ઉચકશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો હવે પોલીસ છે આ ત્રણેયની તપાસ પણ કરશે પૂછપરછ પણ કરશે જી કોણ છે આ લોકો કેટલા સમયથી આ ચાલી રહ્યું હતું પૈસા પડાવવાની જે વાત આવી રહી છે તે અંગે કોઈ ખુલાસા થયા છે જી તો આપણે જણાવી દઈએ કે મહંતના મોત પર અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે પૈસા એક જે વિડીયો સામે આવ્યો છે તેના આધારે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે પૈસા પડાવવાનો મામલો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે 3 લોકો જે છે તેની સામે ગુનો નોંધાયો છે હવે તેની પૂછપરછ બાદ જ આખરે અસલી બાબત શું છે તે સામે આવી શકે છે પંચમહાલની હાલોલ સરકારી મોડેલ સ્કૂલની બેદરકારી સામે આવી છે ધોરણ 10માં નાપાસ વિદ્યાર્થીનીને ધોરણ 11માં પ્રવેશ આપી દીધો 2019માં આપી હતી ધોરણ 10ની પરીક્ષા માર્કશીટમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હતો સુધારાની જરૂર છે ધોરણ 11માં પાસની પણ માર્કશીટ આપી દેવાય ધોરણ 12માં ફોર્મ ભરવા જતા સમગ્ર મામલો હવે સામે આવ્યો છે તો ધોરણ 10માં નાપાસ વિદ્યાર્થીનીને ધોરણ 11માં પ્રવેશ આપી દીધો પાસ પણ કરી દેવાય 10મા ધોરણમાં ભણી અને 12મા ધોરણમાં જ્યારે પરીક્ષા આવી ત્યારે કે છે નપાસ છે 10મા ધોરણમાં તારે ફોર્મ 12મા ધોરણ તાર ના કરાય મારી છોકરી 10મું કર્યું બિલિયાપુરા કન્વેન્ટમાં એ તો પાસ થયા પછી મોડલ સ્કૂલમાં કર્યું પછી 11મું કર્યું અને 12માં મેં હાલમાં પરીક્ષા આપવા તો તમારી છોકરી 10મામાં ફેલ એમ કહે છે પ્રિન્સિપાલ તો મેં કીધું સર કઈ રીતનું તો કે અત્યારે તમારું ફેલ બતાવે છે રિઝલ્ટ એમ કહે છે તો ધોરણ 10માં નાપાસ વિદ્યાર્થીનીને ધોરણ 11માં પ્રવેશ આપી દેવાયો હતો ધોરણ 11માં પણ પાસ કરી દેવાય અને હવે જ્યારે વિદ્યાર્થીની ધોરણ 12 માટે ફોર્મ ભરવા ગઈ અને ત્યારે જ હવે આખો મામલો ખુલ્યો છે તો 2019માં આપી હતી ધોરણ 10ની પરીક્ષા 11માં પાસની પણ માર્કશીટ આપી દેવાય ધોરણ 12માં ફોર્મ ભરવા જતા સમગ્ર મામલો હવે સામે આવ્યો છે હાલોલ સરકારી મોડેલ સ્કૂલની આ બેદરકારી સામે આવી છે તો હવે જે વિદ્યાર્થીની છે તે પણ ચિંતામાં છે વાલી પણ ચિંતામાં છે કારણ કે 1 વર્ષ આખી જે મહેનત કરી હતી 11મા ધોરણમાં જે તેણે અભ્યાસ કર્યો ત્યારબાદ હવે 12મા ધોરણ માટે તેણે ફોર્મ ભરવા ગઈ અને ત્યારે જ હવે આ આખો મામલો સામે આવ્યો છે ત્યારે હવે તેની પાસે પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે કે હવે શું
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર બાળક તરછોડી મહિલા ફરાર. મહિલાની શોધખોળ હાથ ધરી છે. શૌચાલય તરફ નીકળી મહિલા ફરાર થઈ છે તો બાળકને ચાઇલ્ડ લાઇન સંસ્થાને સોંપાયું છે. રેલવે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. સીસીટીવીમાં મહિલા બાળક સાથે અને બાદમાં એકલી જતી નજરે પડે છે. તો દ્રશ્યમાં આપ જોઈ શકો છો સીસીટીવીના દ્રશ્યો છે. તો રેલવે સ્ટેશનના દ્રશ્યો છે. અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન કે જ્યાં બાળકને તરછોડીને મહિલા જઈ રહી છે. પહેલા તે બાળક સાથે ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેને તરછોડી અને એકલી જતી આ મહિલા પણ દેખાઈ રહી છે. તો આ અંગે જ સંવાદદાતા હરમેશ સાથે સંપર્ક કરીશું અને તેમની સાથેથી વધુ અપડેટ મેળવીશું. જી હરમેશ, આખો મામલો શું છે અને આ અંગે તપાસ કરવામાં આવી છે સીસીટીવીના આધારે? સંજય, કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન ઉપર એક બાળક છે તે બિનવારસી હાલતમાં મળી આવ્યું હતું. ત્યારે રેલવે પોલીસે તેને તપાસ કરતા આ બાળક જે જગ્યા ઉપરથી મળી આવ્યું હતું તેની આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ જોવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું હતું કે એક મહિલા છે તે સૌપ્રથમ બાળક સાથે આવે છે અને ત્યારબાદ બાળકને મૂકીને શૌચાલય જવાના બહાને તે ત્યાંથી નીકળી જાય છે. આ જે મહિલા છે તે જ્યારે બાળક સાથે આવે છે અને બાળકને મૂકીને જાય છે તે તમામ સીસીટીવી ફૂટેજ પોલીસને હાથ લાગ્યા છે. આ સમગ્ર બાબતને લઈને બાળક જે છે તેને એક જે ટ્રસ્ટ છે તેને સોંપવામાં આવ્યું છે, જે ચાઇલ્ડ લાઇન ટ્રસ્ટ છે તેને સોંપવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ મહિલા છે તે કયા કારણોસર આ બાળકને તરછોડીને જતી રહી છે તે બાબતને લઈને હવે રેલવે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સમગ્ર બાબતને લઈને એલસીબી અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને જે મહિલા છે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે. પરંતુ અગાઉ પણ આ પ્રકારના અનેક કિસ્સા રેલવે સ્ટેશન ઉપરના સામે આવ્યા હતા જેમાં બાળકને તરછોડી અને જે મહિલા છે તે મહિલા ફરાર થઈ ગયા છે. સમગ્ર બાબતને લઈને કોઈ નેટવર્ક છે કે આ મહિલાનું પોતાનું બાળક છે તે તમામ બાબતોને લઈને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. સંધ્યા. જી હરમેશ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે મહિલા પહેલા બાળક સાથે જતી દેખાય છે, ત્યારબાદ તે શૌચાલય જવાનું કહી શૌચાલયના બહાને તે ત્યાંથી નીકળી જાય છે, બાળકને છોડીને જતી રહે છે. હવે આ જે મહિલા છે તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બાળક કેમ તરછોડ્યું તે અંગે, તેના કારણો અંગે પણ તપાસ થઈ રહી છે. રાજકોટ શહેર પોલીસની વધુ એક વખત દાદાગીરી સામે આવી છે. માસ્ક બાબતે પોલીસ સાથે જીવાજોડી કરી રહેલા દંપતીનો વિડીયો સામે આવ્યો છે અને આ વિડીયો ઉતારવા બાબતે યુવકને માર માર્યો છે. તો આ બનાવ સામે આવ્યો છે. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે વિડીયો ઉતારનાર યુવકને મહિલા પીએસઆઈએ લાફો માર્યો અને જ્યારે સ્થળ પર હાજર રહેલ અન્ય પીએસઆઈ સહિતના સ્ટાફે યુવકને પકડી પોલીસ ચોકી લઈ ગયા. સમગ્ર બનાવ અંગે વાત કરવામાં આવે તો કોરોના મહામારીના કારણે રાજકોટ સહિત સમગ્ર દેશભરમાં માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત છે. ત્યારે માસ્કને લઈને વધુ એક વખત સામાન્ય નાગરિક પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ થયાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. અમદાવાદમાં ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશનનો ફિયાસ્કો થયો છે. અપોલો દ્વારા શરૂ કરાયું હતું વેક્સિનેશન સેન્ટર. જીએમડીસી ખાતે શરૂ કરાયેલા ડોમમાં કાગડા ઉડતા જોવા મળ્યા છે. 1000 રૂપિયા ફી ન પોસાતા સ્ટાફ નવરો બેસી રહે છે. શરૂઆતના 1-2 દિવસ ભીડ લાગી હતી. હાલમાં અનેક દિવસોથી તંબુ ભેંકાર બની ગયા છે. ત્યાં કોઈ જ અત્યારે આવતું નથી અને તેવામાં જ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 2 દિવસ પહેલા પણ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરાત કરી હતી કે હવે તેઓ રાજ્યોને મફતમાં રસી આપશે અને જેના કારણે આ રસી તેઓને મફતમાં મળવાની છે. જેના કારણે હવે લોકો પણ કદાચ એ જ વિચારવા લાગ્યા છે કે જ્યારે હવે ફ્રીમાં રસી મળે છે તો પછી પૈસા ચૂકવીને રસી કેમ લેવી. જેના કારણે હવે જે આ ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન જે સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું ત્યાં એકાદ વ્યક્તિની પણ હાજરી નથી જોવા મળી રહી. અમદાવાદ શહેરના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે શરૂ કરાયેલા ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશનનો ફિયાસ્કો જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે જે ખાનગી હોસ્પિટલોને અહીંયા જે આપવામાં આવ્યું હતું અને જે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો તેને લઈને લોકો પાસેથી ફી વસૂલાતી હતી, પરંતુ આ જે ફી વસૂલાઈ રહી છે તેના કારણેથી અને લોકોને ફી પરવડે તેમ ન હોવાથી તેના કારણેથી અને આ જે તંબુ છે તે તંબુ ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યા છે. શરૂઆતના દિવસોમાં લોકો આવી રહ્યા હતા, પરંતુ હાલ જો વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા ઘણા દિવસોથી એપોલો હોસ્પિટલને જે આપવામાં આવ્યું છે તેના કારણેથી અને લોકો જે છે તે લોકો અહીંયા નથી જોવા મળી રહ્યા, જેના કારણેથી અને તંબુ જે છે તે ખાલીખમ જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો નવરંગપુરા સ્ટેડિયમ ખાતે પણ જે શેલ્બી હોસ્પિટલને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો અને તે લોકો દ્વારા જે પણ ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ત્યાં આગળ પણ શરૂઆતના દિવસોમાં લોકોની પાંખી હાજરી જોવા મળતી હતી. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો
મસ્ત મોટી ફી વસૂલવાના કારણે થઈ અને લોકોને આ જે ફી છે તે ન પરવડતી હોવાના કારણે થઈ અને એપોલો દ્વારા શરૂ કરેલા આ જે તંબુ છે તે અત્યારે ખાલીકમ જોવા મળી રહ્યા છે। બીજી તરફ નવરંગપુરા સ્ટેડિયમ ખાતે પણ આવા જ દ્રશ્યો છે તે શરૂઆતના દિવસોમાં જોવા મળ્યા હતા, પરંતુ લોકો જે છે તે લોકો પાસેથી મોટી ફી વસૂલાતી હોવાના કારણે થઈ આ જે તંબુ છે ત્યાં આગળ લોકો વેક્સિન લેવા નથી આવી રહ્યા તેવા દ્રશ્યો હાલ સામે આવી રહ્યા છે। બીજી તરફ તંત્ર ઉપર સવાલ થઈ રહ્યા છે કે જ્યારે સરકાર દ્વારા ફ્રીમાં વેક્સિન આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી તેમ છતાં પણ ખાનગી હોસ્પિટલોને આ પ્રકારનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણેથી લોકોને આ ફી પરવડતી ન હોવાના કારણે થઈ અને લોકો આ જે ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન છે ત્યાં આગળ આવતા નથી અને તેના કારણે થઈ અને આ તંબુ ખાલી જોવા મળી રહ્યા છે। હરમેશ સુખડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। નેટવર્ક 18 એ સુનિશ્ચિત કરવા માંગે છે કે દરેક ભારતીયોને કોરોનાની રસી મળે। રસીકરણ સામે જાગૃતતા લાવવા માટે નેટવર્ક 18 અને ફેડરલ બેંકની પહેલ સંજીવની શોર્ટ ઓફ લાઈફને સપોર્ટ કરો। એક્સપર્ટ અપોલો 24/7। નેટવર્ક 18 ફેડરલ બેંક સંજીવની ગાડી ભારતભરના કોવિડ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓના ચક્કર લગાવી રહી છે। રસી માટે જાગૃતિ ફેલાવવા અમારી પહેલને તમે પણ સમર્થન આપી અમારા અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવો। ચાલો જાણીએ કે સંજીવની ગાડી હાલ કયા જિલ્લામાં પહોંચી છે। તો સંજીવની ગાડીએ હાલ અમૃતસરના બાબા બકાલા અને બટલ સીવિયા ગામની મુલાકાત લીધી। મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના બરગાઈ, જાગીર અને બુઢી બરલાઈ ગામમાં લોકોને મળ્યા। તો નાસિક શહેરના રામનગર તેમજ સોનગાંવ ગામની મુલાકાત લીધી। કંટોરમાં રેન્તા, ચિંતાલા અને ગુરુઝાલા ગામની મુલાકાત લીધી। દક્ષિણ કન્નડમાં ધર્મસ્થલા અને લૈલા ગામની મુલાકાત લીધી। તો સંજીવની ગાડી અત્યાર સુધીમાં 126 ગામડાઓના 59,700 લોકો સાથે મુલાકાત કરી રસી વિશે લોકોને જાગૃત કર્યા। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ, રજા આપશો। નમસ્કાર।